เนี่ยจะมีให้คุณสนธยาจะให้ความเห็นด้วยไม่ชมจะถามจะอะไรไม่งั้นเดี๋ยวข้ามไปถึงฉากคุณสนธยาเลยนะ Should I know you made this theater before you made your first film or not? No, I made this play in 2001 and 2001. เขาทำตอนปี 2001 ค่ะหนังเรื่องแรกเขาทำก่อนหน้านั้น And before I did Kali, I did Fate, Frost and Nightfall before. คือเขาทำ3เรื่องนั้นก่อนนะคะไกลีเฟสแล้วก็โฟรสเขาทำก่อนที่เขาจะมาทำละครเวทีเรื่องนี้ Why you choose this story novel to make a theater? Because it was dark enough for me. I liked it immediately because the treatment of the characters and what he talks about human beings was interesting for me. เขาก็มีทำละครอันอื่นนะคะแต่ว่าเขาอันอื่นมันไม่สร้างความพอใจให้เขาแบบนี้เป็นที่สร้างความพอใจเขาก็เลยจะทำให้เขาว่าเขาสามารถที่จะจัดการควบคุมเกี่ยวกับบทบาทของตัวละครได้ And how the whole relationship between people is completely poisoned by this emotion of greed, for example. ก็ในบทบาทตัวละครเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพิษต่อกันและเต็มไปด้วยความอยากความโลภ And how in the end even this misunderstanding between the man and the woman leads to a completely senseless killing. และตอนจบของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมตัวละครทางฝ่ายชายหนึ่งมีการตายกันเกิดขึ้น And for sure as well this aspect of liberation was important for me, how the older brother tries to break the chains which bound him to the desert and the house, and how he tries to revolt against the authority of the father. So I didn't have the play in my mind, and then I was trying to find a theater to do it. It was the other way around. So the theater asked me to do a play, and then I was searching for something. ตัวเขาเองก็พยายามก็มีส่วนที่ทางโรงละครเนี่ยก็ขอว่าอยากจะให้เขาไปทำละครแล้วก็ให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่ออกมาในที่เห็นนะคะ Till the premiere, till the opening, for sure the scenes had to be shot, which are on screen. We had to have them ready for the opening. So the shooting was part of the whole rehearsal time. ส่วนฉากที่เป็นการถ่ายทำในจอวิดีโอนั้นก็ต้องถ่ายทำให้เสร็จก่อนที่ถ่ายทำไปพร้อมกับการซ้อมนะครับเพื่อที่ฉากในวิดีโอจะได้เสร็จตอนงานเปิดการแสดงพอดี So first I was rehearsing the whole play, and then I was shooting just the scenes which are on screen. And then I was continuing the rehearsal with the shot scenes on the screen until the opening night. ตอนนั้นเขาก็ซ้อมบททั้งเรื่องก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายจอเฉพาะฉากที่ต้องปรากฏบนหน้าจอนะฮะแล้วก็ได้มีหลังจากนั้นก็มีการซ้อมพร้อมกับฉายบนหน้าจอไปด้วย Sonthaya said that in the screen on the right side was a woman with a baby on the arm, which you couldn't see now because it was too dark. It was a real baby, but when she put it in the bed, for sure, and for the scene when she is killing the baby, there was no baby inside. It's just a practical question because we had to repeat the scene several times, and if it would have been a real baby, when shooting this maybe 10 times, we would have to organize 10 babies, you know, and what to do with 10 dead babies after a shooting day. So it's more practical to do it without baby. เป็นวิธีการทำงานที่มันทำให้เป็นจริงได้นะในทางปฏิบัติเพราะว่าการถ่ายทำมันต้องถ่ายหลายครั้งมันเป็นเรื่องที่จะใช้เด็กจริงทุกครั้งเด็กทำกับเด็ก10 ครั้งมันก็จะไม่เหมาะสม Just to be serious, there was no need to have a real baby, and I don't know why you ask if it was a real baby. For sure there was no baby. มันไม่จำเป็นต้องใช้เด็กจริงๆค่ะเขาก็เลยว่าทำไมถามว่าจะต้องใช้เด็กจริงๆใช้เด็กจริงหรือเด็กไม่จริง If you ever saw Thai play ไม่เคยดูครับ They use real babies?
You said about making a film, you like to work, you like to make the actors to feel comfortable to play. So we'd like to know when you make theater, you make the same way or not? It's mean that when you said when you make a film, your actress, you like them to be feel comfortable at the play role. So you like to know when you make theater, you do the same or not? Yeah, not as free maybe as when I work for the film, because the basic is the play. So I try to be close to the play somehow. But on the other hand, I'm leaving the play also. So for me, the play is just material to work with. And for sure, I discussed with the actors about the changes I did, and sometimes they contributed some ideas, and so yeah. Let's say it's almost the same, but I'm a little more strict because I have the play, and I try to not to go too far away from the play. Because if you go too far, then the question is, why do you do it? You know, if you change too much, there's no reason to do it then. บอกว่าเขาก็พยายามรักษารูปแบบการเป็นละครนะคะว่าแต่เขาจะให้ความใกล้ชิดมากกว่าตอนทำหนังแต่ว่าเมื่อมีช่วงที่ปล่อยแล้วก็มีการพูดคุยกับนักแสดงว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ว่าเขาก็จะพยายามให้มันมากเกินไปมันก็จะดูไม่มีเหตุผลที่ทำงั้นเขาพยายามให้มันอยู่ใกล้เคียงกับตัวละครตัวบทละคร The two characters that were cut out of this stage play, does it affect your play directing, and does it affect the theme of the play? No, because in the original play, for example, they had 3 brothers, but there was not a big difference between the one and the other. So there was a difference between the younger one, between Eben, but the other 2 were quite similar. So it was not a big problem to cut one out and just to use one brother and to focus more on this dualistic thing between 2 brothers. I just had the feeling that 3 was one too much, and I could easily leave one out. ตอนแรกมันมีตัวละครพี่ชายน้องชายทั้งหมด3คนนะฮะแต่เขารู้สึกว่าจะมีพี่ชายน้องชายคู่หนึ่งที่มันแทบไม่แตกต่างกันเลยเขาก็เลยคิดว่าตัดให้เหลือแค่พี่ชายน้องชาย2คนได้เลยเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างมากแค่ระหว่าง2คนนี้เท่านั้นนะฮะก็เลยคิดว่าการตัดตัวละครตัวหนึ่งในพี่ชายน้องชายตัดออกไปตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาเพราะ3คนมันมากเกินไปแล้ว2คนก็คิดว่าน่าจะพอแล้ว Deciding to take out some character, then I was rewriting the play, but in the way of a film script. So I was writing scenes from 1 to the end, and then I was only using this, and I didn't use the play anymore, the structure of the play, because I wanted to find a new structure for this performance. ตอนที่เขาอ่านตัวนิยายนี้เสร็จแล้วเขาก็พยายามเขียนบทแต่ว่าเขียนออกมาในเชิงที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนสคริปต์บทภาพยนตร์นะฮะเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็เขียนตามเนื้อเรื่องค่ะก็มีตัวละคร3คนพี่น้องใช่ไหมคะคือ2คนแรกเนี่ยคือจากแม่เดียวกันคนเล็กอาเบลนี่คือมาจากอีกแม่หนึ่งที่เขาตัดคนกลางที่เมื่อกี้ที่เราอธิบายว่าเพราะ2คนแรกที่เป็นพี่น้องแม่เดียวกันมันมีลักษณะเหมือนกันนะคะเขาเลยตัดออกไปคนหนึ่งเพราะว่าเขาให้เหลือตัวละครน้อยลงเป็น2คนนะเพื่อเขาจะได้ให้เนื้อหามันพุ่งจุดสนใจไปที่2คนนี้ที่เปลี่ยนบทมาอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ทำวิธีการเดียวกับเขาทำหนังก็คือว่ามาเขียนบทเป็นเตียละฉากแต่ละฉากเลย I also took scenes out and I put new scenes in which don't exist in the play. ก็มีการที่ว่าบางฉากที่เขียนแล้วก็เอาออกก็เติมเขียนบทบางฉากใหม่เพิ่มเข้าไป For example, Mimi never appears in the play. อย่างที่ว่าฉากที่ว่าไม่มีนี่อยู่ในตัวละครนะคะในบทละคร So the scene when they are dancing is not in the play. อย่างตัวที่มีฉากเต้นรำนี่ก็เป็นฉากที่เขียนขึ้นมาใหม่ที่เขามีเต้นรำที่มีฉากนี้เต้นรำกับแอบบี้อะ But for this work, I felt that it's necessary to have the scene and to show how this fight between the woman exists and how he makes a decision then to be with the other woman, which was done in the scene only with the dance and there were no spoken words. And I felt this is an important scene. ว่าฉากนี้เขาเห็นว่ามันเป็นฉากที่สำคัญไม่ใช่ฉากมีความสัมพันธ์เพราะว่าฉากนี้มันจะมีทั้งอาเบลและผู้ชายก็มีผู้หญิง2คน
มีมิมี่ผู้หญิงที่อาเบลไปติดพันอยู่แล้วก็มีแอบบี้แม่ใหม่ด้วยนะคะใช้ฉากนี้มันจะไม่มีคำพูดแต่มันจะมีฉากเต้นรำซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนสามคนนี้ And there's no motorcycle scene in the play either. แล้วมันก็ไม่มีในบทละครก็ไม่มีฉากมอเตอร์ไซค์ด้วยก็คือเป็นส่วนที่เขาเพิ่มเข้ามา And in the end, Eben doesn't kill Abby in the play. The end is completely different. แล้วในตัวบทละครเนี่ยก็อาเบลก็ไม่ได้ฆ่าแอบบี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาเพิ่มขึ้นมา Maybe Sonthaya would like to say something concerning the differences. ไปซื้อธนาคารประชาสัมพันธ์แต่รับน้องคงมีครับที่งานหนังสือมีประมาณ180 บาทนะขายขึ้นราคามากกว่าเดิมเยอะใช่ห่อพลาสติก180 บาทว่ามีหลายอย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โดยโครงสร้างโดยรวมของบทละครเนี่ยเป็นลักษณะของน่าจะเรียกว่า moral play ได้คือแบบเป็นการบอกกล่าวศีลธรรมที่ดีงามที่ถูกต้องแล้วก็อย่างตัวละครที่น้องสองคนผู้ชายเนี่ยก็เหมือนว่าจริงๆทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบอกว่าพูดเหมือนย้ำสิ่งเดียวกันสะท้อนสิ่งเดียวกันไปมานี่แหละที่จะตัดออกเหลือตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาประหยัดค่าจ้างตัวแสดงได้แล้วก็กำกับง่ายขึ้นแล้วก็อย่างตัวมินนี่ซึ่งเป็นโสเภณจะเรียกเป็นโสเภณีหรือผู้หญิงที่ใครๆทั้งบ้านก็นอนด้วยตั้งแต่ตัวตาแก่ตัวพ่อแล้วก็พี่ชายทั้งสองคนตามบทเดิมแล้วก็ตัวเอเบลซึ่งเป็นน้องเล็กซึ่งก็เหมือนว่าทุกคนก็เวลามีปัญหาอ่อนแอมีความกัดกุ้มใจมีความกระหายอะไรก็จะต้องไปหาคนเนี้ยแต่ว่าถ้าในบทละครเนี่ยจะเป็นแค่เอ่ยถึงเธอเท่านั้นเองว่าอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะเวลาเอเบลจะไปหาเธอคนนี้ในเมืองทุกคนก็จะต่อว่าด่าทอว่าเธอเลวอย่างนู้นอย่างนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงดีอะไรนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับทำให้เขารู้สึกสงบอบอุ่นใจอะไรได้เขาก็ต้องถึงไปหาเธอแต่ว่าเธอจะไม่ได้ปรากฏตัวในเรื่องเราจะไม่เห็นตัวเธอเลยแต่ลักษณะที่คุณเฟรดนำมาแนะนำตัวเธอในฉากหนึ่งที่เอเบลไปนั่งอยู่ที่บาร์แล้วเจอกับเธอเท่ากับเป็นการสรุปเรื่องทำให้เราเห็นว่าทำไมตัวเอเบลถึงได้สุดท้ายก็หนีจากตัวผู้หญิงชื่ออะไรนะไม่ใช่แอบบี้ไปไม่พ้นคือเหมือนกับว่าต่างพยายามปฏิเสธกันในตอนแรกแต่ในท้ายสุดก็ต้องจมหัวท้ายด้วยกันอยู่ดีแล้วก็โดยผ่านฉากการเต้นระบำระหว่าง 2-3 คนเนี่ยมันก็เป็นการสื่อความหมายเสร็จสับในฉากเดียวก็คือช่อนให้ใช้เวลากับตรงนี้เยอะแต่ของเฟรนนี่คือใช้วิธีโชว์นี่ฉากหนึ่งแล้วก็แสดงปฏิกิริยา 2-3 ปุ๊บก็สื่อจุดหมายตรงนั้นได้เลยทันทีแล้วก็รวมไปถึงบทสรุปของเรื่องโดยที่ว่าตัวแอบบี้ตัดสินใจฆ่าลูกชายตัวเองแล้วก็ตัวจำชื่อเอเบนก็วิ่งไปหาตำรวจมาก็ตอนท้ายก็เหมือนว่าก็พอหลังจากเอเบนก็ต่อว่าเธอสารพัดแล้วก็ไปแจ้งตำรวจมาแล้วพอตำรวจมาก็จะมาจับแล้วแต่นี้เอเบนก็รู้สึกขึ้นมาได้ว่าทุกอย่างที่ทำมันผิดพลาดมโหฬารเป็นความรุนแรงร้ายกาจแต่ท้ายสุดเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะอยู่รับผิดร่วมกันกับเธอก็คือว่าจะยอมพอตำรวจมาเคาะประตูก็บอกว่าต่างร่วมกันฆ่าเด็กแล้วก็ยอมให้ตำรวจจับตัวไปโดยที่การพิสูจน์ความรักอันยิ่งใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะ
ตีความในมุมมองที่ฉีกออกไปเลยอย่าง